السلام علیکم کلاس تھرڈ۔ آج ہم پڑھیں گے اپنی اسلامیات کی کتاب۔ تو سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں کھول لیں اور سبق نمبر 2 اللہ بڑا مہربان، پیج نمبر 7، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ ظفر کی ایک ننھی سی بہن عائشہ ہے۔ وہ دونوں بھائی بہن بہت پیار محبت سے رہتے ہیں۔ اپنے ابا جان اور امی جان سے اچھی اچھی باتیں معلوم کرتے ہیں اور انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ جو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی انہیں ضرور پوچھتے ہیں۔ یعنی کہ ظفر اور عائشہ بھائی بہن ہیں، وہ دونوں اپنے آپس میں بہت ہی میل محبت سے پیار سے رہتے ہیں، اور ان کے امی ابو ان سے انہیں جو بھی باتیں بتاتے ہیں انہیں وہ بہت اچھے سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو وہ سنتے بھی ہیں اور اسے اچھے سے یاد کرتے ہیں۔ جو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو وہ اپنے امی ابو سے ان باتوں کو ضرور پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امی کی باتیں سن کر ننھی عائشہ بولی، امی جان پھر تو اللہ بہت بڑا ہے۔ امی نے بتایا، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کے معنی یہی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی خدائی میں اس کا کوئی ساجی، شریک اور حصہ دار نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے سامنے بے بس اور مجبور ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ عائشہ جو تھی وہ ننھی سی بچی، وہ اپنی امی جان سے یہ بولی کہ امی تو پھر اللہ بہت بڑا ہے۔ یعنی کہ اس کا ایک سوال تھا اپنی امی سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی امی نے کیا جواب دیا کہ ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے ہم ہر وقت کچھ بھی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ بہت ہی قدرت اور طاقت والا ہے، وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس جیسا تو بالکل بھی کوئی نہیں ہے، اس کی خدائی میں اس کا کوئی ساجی کی شریک اور حصہ دار نہیں ہے۔ اللہ ایک اکیلا ہے جو کہ سب سے بڑا ہے، اس کا نہ کوئی ساتھی ہے نہ ساجی ہے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اس کے سامنے ہم سب بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور جو ہم سب کے لیے جو بہتر ہو وہی اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، بیماری اسی کے حکم سے ہوتی ہے، آرام دینے والا بھی وہی ہے، نفع نقصان اور تکلیف و آرام سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ یعنی کہ اللہ جو ہے تو وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ سب اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو روزی بھی دیتے ہیں، ہم لوگوں کا مرنا جینا سب کچھ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، وہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اور شفا جو ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، ان کی مرضی سے ہی ہوتی ہے، نفع نقصان تکلیف آرام سب کچھ اللہ کے ہی اختیار میں ہے، اور اللہ ہم سب کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ نے ہی پوری دنیا کو بنایا ہے، اس لیے دنیا کا بادشاہ کون ہے، اللہ ہے۔ ظفر، امی جان میں سمجھ گیا، اللہ سب کا مالک ہے۔ یعنی کہ جو بھائی تھا ظفر، اس نے اپنی امی کو یہ جواب دیا کہ ہاں امی میں سمجھ گیا کہ اللہ سب کا مالک ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ امی جان، ہاں اللہ ساری دنیا کا مالک ہے اور وہ سب پر مہربان ہے، اسی نے اچھے اچھے ماں باپ کو پیدا کیا، ان کے دلوں میں بچوں کی محبت ڈالی، اللہ کی دی ہوئی محبت سے ہی ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، ان کے دکھ درد دور کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔
अम्मी जान ने क्या बोला कि हाँ बेटा, अल्लाह सारी दुनिया का मालिक है और वो सब पर मेहरबान है। अल्लाह ने ही हम सबको माँ बाप भी दिए हैं और उनके दिलों में हम बच्चों के लिए मोहब्बत भी डाली है, ताकि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सके, अच्छा कर सकें। अल्लाह की दी हुई मोहब्बत से ही माँ बाप बच्चों को पालते हैं, उन्हें प्यार भी करते हैं और बच्चों के दुख दर्द को दूर करने की अल्लाह से दुआ करते हैं। ठीक है, दिन रात एक कर देते हैं माँ बाप हम बच्चों के लिए कि हाँ हमारे बच्चे आराम से सुकून से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये आँखें जिनसे तुम देखते हो, ये कान जिनसे तुम सुनते हो, ये हाथ जिनसे तुम काम करते हो, ये चीज़, यह पैर जिनसे तुम चलते हो, उसी तरह जिस्म का हर एक हिस्सा, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। यानी अल्लाह ने हम सब को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। जिन आँखों से हम देखते हैं, जिन कानों से हम सुनते हैं, ये हमारे हाथ हैं, इनसे हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, पैरों से चलते हैं, उसी तरह जिस्म का हर एक हिस्सा, वो सब अल्लाह की दी हुई नेमतों में ही शामिल है। ठीक है, अल्लाह ने हम सबको इतनी सारी नेमतों से नवाजा है और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे वो कम होगा, उनकी नेमतों के आगे वो सारे शुक्र कम होता है। ठीक है, अगर अल्लाह किसी से आंखें छीन ले तो वो अंधा हो जाए, अगर किसी को कान ना दे तो वो बहरा रह जाए, पाँव ले ले तो आदमी लंगड़ा और अपाहिज हो जाए। अल्लाह के सिवा ना कोई ऐसी आँख बना सकता है, ना कोई ऐसे कान दे सकता है, ना ऐसे हाथ और पैर दे सकता है। यानी कि अगर अल्लाह किसी से आँखें छीन ले, यानी अल्लाह छीनता तो है नहीं, लेकिन अगर ले किसी से दी हुई नेमतों में से आँखें, तो फिर इंसान कुछ नहीं देख सकता, वो अंधा हो जाता है, उसके लिए पूरी दुनिया अंधकार हो जाती है, वो कुछ भी नहीं देख सकता। और अगर उसी तरह अल्लाह ताला अगर चाहें तो वो कान भी ले सकते हैं, जबकि उन्होंने ही दिया है तो फिर वो ले भी सकते हैं ना। तो अगर ले लेंगे तो फिर इंसान कुछ भी सुन नहीं सकता, वो बहरा हो जाएगा। पाँव ले लेंगे अल्लाह ताला तो फिर इंसान अपाहिज हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी एक तरह से बेकार ही हो जाएगी। तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसी आँख बना नहीं सकता, यानी कि कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हकीम हो, अल्लाह की जैसी आँखें नहीं बना सकता है, ना ही अल्लाह के जैसे कान बना सकता है और ना ही हाथ पैर। ठीक है, तो जो कुछ नेमतें हैं वो सब हमें अल्लाह ने ही दी हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वही आसमान से पानी बरसाता है, ज़मीन पर दरख्त उगाता है, दरख्तों पर फल लगाता है, तरह तरह के फल हमें खिलाता है। उसी ने हमारे पीने के लिए मीठा पानी पैदा किया, दूध पैदा किया, वह भूख में हमारा पेट भरता है, हमारी प्यास बुझाता है। वो बहुत मेहरबान है, बड़ी रहमत वाला है, उसने अपनी मेहरबानी से हमें बड़ी नेमतें दी हैं, उसके हम पर बड़े एहसान हैं। यानी कि अल्लाह ने आसमानों से पानी भी बरसाया है, ज़मीनों पर दरख्त उगाया है। ठीक है, जो भी मतलब आसमान से पानी बरसते हैं उसे अल्लाह ही बरसाते हैं, और ज़मीनों पर जो भी पेड़ निकले हुए हैं, अनाज है, जो कुछ है, वो सब अल्लाह की ही देन है। और जो भी पेड़ हैं उन पे फल जो लगते हैं तरह तरह के, वो अल्लाह अगर हमें खाने को देता है तो यानी कि वो अल्लाह की नेमत है। ठीक है, और उसी ने हमारे पीने के लिए मीठा पानी पैदा किया है, यानी कि हम जो पानी पीते हैं अच्छा पानी अल्लाह ने ही तो पैदा किया है ना। दूध सबकी भूख को मिटाने का इंतज़ाम भी अल्लाह ने ही किया है। ठीक है, हमारी प्यास बुझाता है, वो अल्लाह बहुत मेहरबान है, बड़ी रहमत वाला है। उसने अपनी मेहरबानी से हमें बड़ी नेमतें दी हैं, तो इसलिए हम पर अल्लाह के बहुत सारे एहसानात हैं जिन्हें हम कुछ भी कर लें कभी उन एहसानात को अदा नहीं कर सकते, कभी चुका नहीं सकते हैं, कभी उतार नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से अल्लाह भी खुश होता है, और फिर वो हमें जितनी नेमतें देता है ना उससे और भी ज़्यादा हमें नेमतें मिलेंगी, दुआएं भी कबूल होंगी। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस सबक को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सबक है। और बाकी की जो एक्सरसाइज वगैरह है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी।
تب تک آپ انہیں پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، السلام علیکم۔